Hello, today we will start with the electronic circuit and networks. Let's see the syllabus and marking scheme of subject. Unit first, single phase AC circuit. In that circuit, two types of AC circuit which is combination of RLC. First one is series AC circuit and second one is parallel AC circuit. Second unit is resonance in series and parallel circuit. Third one is principle of circuit analysis. Fourth one is network theorems. Fifth one is two-port network. As we see the marks of each unit, first unit containing 14 marks, second 14 marks, third unit also 14 marks, fourth one is for 18 marks and last one is for 10 marks. Okay. Let's see the basic concept in electronics. There are two basic concepts. First one is current and second one is voltage. Current is a flow of electric charge. Unit of current is ampere. There are two types of current, that is AC and DC. AC is nothing but alternating current and DC is direct current as we shown in figure. Let's see the voltage. Voltage is the pressure from an electrical circuit's power sources that pushes charged electron through the circuit. व्होल्टेज हे काय एक प्रकारचा फोर्स आहे जो इलेक्ट्रॉन्सला फ्लो होण्यासाठी दिला जातो. ठीक आहे. युनिट ऑफ व्होल्टेज आहे वोल्ट, रिप्रेझेंट इन कॅपिटल व्ही. व्होल्टेजचे पण टू टाइप्स आहे, AC voltage and DC voltage. Next definition is waveform. What is meant by waveform? Waveform is nothing but the graph of magnitude of quantity with respect to time, where x-axis represent time and y-axis represent quantity as a current or a voltage. Waveform have other shapes like triangular, square or sinusoidal. Mostly in our circuit we used sinusoidal waveform for representation. Next is cycle. Maximum span after which the waveform repeats. A particular portion consisting of one negative and one positive portion of waveform. As we seen in a diagram, आपण डायग्राममध्ये बघू शकतात की एक सायनोसायडल वेव्ह दिलेली आहे. त्यामध्ये पॉझिटिव्ह पार्ट दोनदा रिपीट झाला आहे आणि निगेटिव्ह पार्ट दोनदा रिपीट झाला आहे. एक पॉझिटिव्ह हाफ सायकल आणि एक निगेटिव्ह हाफ सायकल मिळून एक फुल सायकल तयार होते. त्याला काय म्हणणार आपण? वन फुल सायकल. ओके. नेक्स्ट इज टाइम पिरियड. टाइम रिक्वायर्ड बाय एन टाइम वॅरिंग क्वांटिटी टू कंप्लीट वन सायकल. ओके. म्हणजे एक सायकल कंप्लीट करण्यासाठी जो काही आपल्याला टाइम लागणार आहे त्याला आपण म्हणणार आहे टाइम पिरियड. ओके. नेक्स्ट इज फ्रिक्वेन्सी. As we know that frequency is the number of cycle repeats in 1 second. It is denoted by F. Unit is hertz and relation between frequency and time is frequency equal to 1 upon time. Frequencies म्हणजे काय? Number of repetition in 1 second. Next is phase. Phase is the particular point in the cycle of waveform measured as an angle. Phase angle takes any value between 0 to 2 pi radian. It is represented by omega t. ओके. फेज म्हणजे काय? सपोज जर आपण एक सायकल कन्सिडर करतोय, एक सायकल आहे त्यामध्ये मी कोणता पण पॉईंट कन्सिडर केला, सपोज सायकलवरचा हा पीक पॉईंट. पीक पॉईंटला जो काही अँगल असणार आहे विथ द रेफरन्स त्याला आपण काय म्हणणार आहे? फेज अँगल. ओके. फेज डिफरन्स. इट इज द अँगुलर डिफरन्स बिटवीन टू वेवफॉर्म ॲज रिगार्ड्स देअर रेफरन्स पॉईंट. फेज डिफरन्स हे दोन टाईपचे आहे, इन फेज आणि आउट फेज.
इन फेजमध्ये काय की त्या वेवचा दोन्ही वेवचा स्टार्टिंग पॉईंट आणि एंडिंग पॉईंट हा सेम असणार आहे आणि आउट ऑफ फेजमध्ये स्टार्टिंग पॉईंट आणि एंडिंग पॉईंट दोन्ही वेवचा हा डिफरंट असेल. त्यावरनं त्याचे दोन आहे पॉझिटिव्ह फेज आणि निगेटिव्ह फेज. सपोज फाय अँगल हा पॉझिटिव्ह फाय असेल डिफरन्स तर त्याला आपण म्हणणार पॉझिटिव्ह फेज आणि सपोज अँगल हा निगेटिव्ह असेल तर त्याला आपण म्हणणार निगेटिव्ह फेज. नेक्स्ट आहे फेजर रिप्रेझेंटेशन. या चॅप्टरमध्ये हा खूप महत्त्वाचा पॉईंट आहे आणि आपल्याला पुढे एक्झाम्पल सॉल्व करताना प्रत्येक एक्झाम्पलचं फेजर रिप्रेझेंटेशन ड्रॉ करायचं असते. ठीक आहे, यात आपण बघूया. वी कॅन रिप्रेझेंट साईन ऑर कोसाईन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज इन फेजर. साईन आणि कोसाईन अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज म्हणजेच व्होल्टेज किंवा करंट. आता स्पेशली आपण पूर्ण सब्जेक्टमध्ये फक्त साईन वेव्ह इथे कन्सिडर करतोय आपल्या सर्किटसाठी. ओके, फेजर म्हणजेच काय तर एक वेक्टर आहे. वेक्टर म्हणजेच काय एक स्ट्रेट लाईन आणि एक ॲरो मार्क एका एंडला. जी काही लेंथ आहे त्या वेक्टरची ती काय रिप्रेझेंट करणार आहे मॅग्निट्यूड ऑफ क्वांटिटी. ठीक आहे, पुढे आपण बघूयाच की ॲज अ रेफरन्स म्हणून आपण करंट कधी घ्यायचं, व्होल्टेज कधी घ्यायचं. ओके, आणि करंट आणि व्होल्टेज च्यामध्ये अँगल फाय म्हणजेच काय फेज डिफरन्स जो आपण फॉर्म्युल्यावरनं कॅल्क्युलेट करू शकतो. नेक्स्ट इज रिप्रेझेंटेशन ऑफ फेजर. देअर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रेझेंटेशन. फर्स्ट वन इज पोलार फॉर्म and second one is rectangular form. If signal is v of t equal to vm sine of omega t plus phi, then the polar form for above expression is v of t equal to vm angle of phi. Okay, then rectangular form v of t equal to x plus jy, where x equal to vm cos of phi and y equal to vm sin of phi. ओके, आता तुम्हाला हे पण माहिती पाहिजे की व्होल्टेज आणि करंट सायनोसायडल वेव्हफॉर्मचा मध्ये कसा एक्सप्रेस करतात. करंट रिप्रेझेंट करण्यासाठी आपण आय ऑफ टी इक्वल टू आय एम साइन ऑफ ओमेगा टी आणि व्होल्टेज रिप्रेझेंट करण्यासाठी व्ही ऑफ टी इक्वल टू व्ही एम साइन ऑफ ओमेगा टी असा करतो. नेक्स्ट आहे बेसिक कंपोनंट अँड फिनॉमिनॉन यूज्ड इन द सर्किट. ओके, आता आपल्या ए सी सिंगल फेज ए सी सर्किटसाठी आपण कोणते कंपोनंट यूज करतो त्यामध्ये आहे रजिस्टर, कॅपॅसिटर अँड इंडक्टर. हे मेनली 3 कंपोनंट आहे. याचा आपण कॉम्बिनेशन करून आपण सर्किट प्रिपेअर करत असतो. ओके, रजिस्टर म्हणजेच काय आहे तर हा कंपोनंट आहे जो अपोज करतो फ्लो ऑफ करंटला. या प्रॉपर्टीला काय म्हणणार आपण रजिस्टन्स. ओके, नेक्स्ट कंपोनंट आहे कॅपॅसिटर. कॅपॅसिटर मेनली स्टोअर करतो करंट इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस. या प्रॉपर्टीला आपण म्हणणार कॅपॅसिटन्स. नेक्स्ट आहे इंडक्टर. इंडक्टर एनर्जी स्टोअर करतो पण इन द फॉर्म ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. या प्रॉपर्टीला म्हणणार इंडक्टन्स. ज्याप्रमाणे आपण प्रत्येक कंपोनंटचं प्रॉपर्टी बघितली त्याचप्रमाणे आता आपल्याला बघायचं आहे रिॲक्टन्स. रिॲक्टन्स म्हणजे काय अपोजिशन ऑफर्ड बाय कॅपॅसिटर इंडक्टर इन द सर्किट टू द फ्लो ऑफ ए सी करंट इन द सर्किट. ओके, म्हणजेच काय सपोज जर आपण एक आर आणि सी कॉम्बिनेशन असलेलं सिरीज आर सी सर्किट असू द्या किंवा पॅरेलर आर सी सर्किट आपण कन्सिडर केलं तर त्यामध्ये रिॲक्टन्स हा काय असेल तर कॉम्बिनेशन ऑफ अपोजिशन ऑफर्ड बाय कॅपॅसिटर अँड अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर. याला आपण काय म्हणणार आहे रिॲक्टन्स. आता रिॲक्टन्स हे सिमिलर टू काय आहे रजिस्टन्स. ओके,
देन रिॲक्टन्सचे 2 टाईप्स आहे. म्हणजे रिॲक्टन्स ज्या क्वांटिटीचं कॉम्बिनेशन आहे अशा 2 क्वांटिटी म्हणजे कपॅसिटर. कपॅसिटर कडनं जे अपोजिशन आलं आहे त्याला आपण म्हणणार कपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स म्हणजेच XC. आणि इंडक्टरकडनं जे अपोजिशन आलं आहे सर्किटमध्ये त्याला आपण म्हणणार आहे इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स. म्हणजेच रिॲक्टन्स काय आहे, या 2 क्वांटिटीचं कॉम्बिनेशन आहे. कोणत्या? कपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स आणि इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स. ओके, यामध्ये बघूया डेफिनेशन ऑफ इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स. इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स इज द opposition offered by inductor in an AC circuit to flow of AC current. म्हणजेच इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स आधी सांगितल्याप्रमाणे इंडक्टरकडनं जे काही अपोजिशन झालं आहे टू फ्लो ऑफ करंटला त्याला आपण म्हणणार इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स. ते रिप्रेझेंट करतो आपण X∗L आणि मेजर्ड करतो ओहममध्ये. नेक्स्ट आहे कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स. त्याची डेफिनेशन बघूया. कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स स्टेट दॅट इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कॅपॅसिटर टू द फ्लो ऑफ AC current in the AC circuit. A capacitor opposes the changes in potential difference or a voltage across its plates and it is represented by X∗C and measured in ohm. कपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स काय, तर कपॅसिटरकडनं जो काही अपोजिशन झालेला आहे फ्लो ऑफ करंटला त्याला काय म्हणणार आपण कपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स. ओके, फॉर्म्युले आपण बघू शकतो. XC = -1/2πfC. XL = 2πfC. यावरनं आपण सांगू शकतो की कपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू फ्रिक्वेन्सी और फ्रिक्वेन्सी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स. ओके.